Okay, so good morning, everyone. Welcome back to the class. I think for the online, hope so my voice is good for all of you, everybody. Are you able to hear me? Okay, so I think we can start now. First of all, sorry for the delay. Unfortunately, we have a huge traffic block there. The traffic block started from Balanagar and at JNTU. Very, very bad day. It's okay, fine. So we can start today now. In the today's session, we are going to discuss about Ansible Day 2, right? Ansible, kada? Already in the last session, we discussed about Ansible Day 1. Tell me what is Ansible? As per your understanding, Ansible అంటే ఏంటి? It is a bolo. Ansible is a configuration management tool. What is the meaning of configuration? Uh, hardware and software. Management means installing, update, and everything. So Ansible works on which programming language? Uh, yeah, Ansible in Playbook we use YAML, but Ansible was written on which programming language? Python, correct. In Ansible, what is header command? Header command. Header commands are temporary Linux command we used to do the activities. But if you want permanent, then we are going to use modules. What we are going to use? Modules. So let me start all of the servers and I'll be connecting to the Ansible main server and I'm going to teach about the playbook concept today. What you are going to learn? Playbook. So I'll tell you one thing. Just tell me is it practically possible or not. Have you ever written playbook before? ఎప్పుడైనా ప్లేబుక్ రాశారు అంతకు ముందు? No. Or even have you ever seen? No. How much of time do you think it is required to learn playbook? ప్లేబుక్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఎంత టైం పడుతుంది? దట్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్. దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. 5 minutes. 5 minutes. Next. One class. Okay, online, what do you say? How much of time it required to learn Ansible playbooks? Okay, next, Dilip. ఏంటో తెలియదు కానీ టైం పడుతుంది. ఓకే, లెస్ దెన్ వాట్ వి ఎక్స్పెక్ట్. అదే ఎంత లెస్ దెన్? ఇట్ టేక్ అవర్సా, డేసా, మినిట్సా, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ చూసిన తర్వాత? ఇంటర్నెట్ అస్సాం. ఓకే, సో ఆన్లైన్, టెల్ మీ హౌ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ థింక్ ఇట్ రిక్వైర్డ్ టు లెర్న్ ప్లేబుక్ అండ్ యూ, మీరు? విత్ ఇన్ మినిట్స్ విత్ మీ. నైస్, నైస్ ఆన్సర్. ఓకే, 1 week, one class, 1 or 2 classes, one class. Okay, nice. Still, మీ అందరికి బండ్ల గణేష్ తెలుసా? బండ్ల గణేష్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అంటాడు, చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తుంటారు సార్ మీరు, మీకు తెలియట్లే మా రేంజ్. గుర్తుందా? అదే ఫీలింగ్ నాది. ఆన్సిబుల్ కోసం తప్ప చెప్పడం మీ తప్పు కాదు. అసలు ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ కి మీరు గట్టిగా కేటాయిస్తే 2 నిమిషాలు ఎక్కువ. 2 నిమిషాలు మొత్తం ప్లేబుక్ ని మడత పెట్టేద్దాం. ఓకే, సో నేను చెప్పిన దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. విత్ ఇన్ 2 minutes లో మీకు ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ మొత్తం క్లియర్ కట్గా చెప్తా. ఇంక మీరు లైఫ్ లో మర్చిపోరు. చాలా సింపుల్ అది. బట్ జనాలు ఏంటి అంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ అనుకుంటారు. అది కాంప్లెక్స్ కాదు, మీరు థింక్ చేసే విధానం కాంప్లెక్స్, కానీ చూసే విధానం చాలా సింపుల్. ఓకే, చెప్తాను. బట్ దానికంటే ఫస్ట్ నాకు ఇంటర్నెట్ సహకరించాలి ముందు. ఇదేంటో ఇంటర్నెట్ దారుణంగా ఉంది ఇవాళ. ఆన్లైన్, గివ్ మీ 1 second. ల్యాబ్ కనెక్ట్ అయిందేంటి?
మన సర్వర్లు ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం? ఏ రీజియన్? ఫైవ్ ఫైవ్ కరెక్ట్. ఏ రీజియన్లో తీసేసావా? Okay, online. Unfortunately, our student removed the Ansible server. Okay, so let me go and reinstall it. So now we need to do entire setup from the scratch. It's okay. It will be revision 5. Just listen now. But this time I'll take 3. 5 not required. 3 enough. Go for Ubuntu. I'll use Hyderabad region. Whatever I create in Hyderabad region, don't delete. Huh? ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం వచ్చింది. హైదరాబాద్ రీజన్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ద సిపియూస్ మోర్ దెన్ 4. రైట్, వెరీ గుడ్. లెట్స్ గో టు ముంబై. Don't worry, it will take exactly 5 minutes for me. After 5 minutes, we can start learning this one. అండ్ ఇవాళ కాన్సెప్ట్ ఐ టీచ్ ఓన్లీ వన్ ప్లే బుక్. ఒకటే ప్లే బుక్ చెప్తా. మీకు పైప్ లైన్ గుర్తుందా? పైప్ లైన్ మీకు ఎన్ని పైప్ లైన్స్ చెప్పాను? ఒకటే పైప్ లైన్ చెప్పాను. బట్ ఆ ఒక్క పైప్ లైన్ నుంచి మీకు ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను? సేమ్ ఆన్సర్ ప్లే బుక్ కూడా అంతే. ఒకటే ప్లే బుక్ చెప్తా. ఆ ప్లే బుక్ లో కూడా ఫస్ట్ లైన్ ఒక్కటే చెప్తా. సెకండ్ లైన్ నుంచి మిగతా అన్ని మీరు రాసుకుంటారు. మీకు అర్థమైపోయింది ఆటోమేటిక్గా. See, I'm taking only 2 servers. Um, Open Movaxterm. అండ్ సెటప్ కి ఐఎమ్ నాట్ గోనా యూజ్ ద నోట్స్. వై? బికాస్ సెటప్ స్క్రిప్ట్స్ అని నాకు వచ్చు. సో నేను దాన్ని మాన్యువల్గా చేస్తాను. మీరు కావాలంటే మొబైల్ స్టెమ్తో చేసిండు. ఓకే. అండ్ సిబిల్. నిన్న మనం డెవల్ ఎన్ని సర్వర్లు తీసుకున్నాం? హౌ మెనీ వి టుక్? 2. టెస్ట్ లో 2. బట్ ఇవాళ ఒకటి తీసుకుంటున్నా. బట్ మీ ఇష్టం, మీరు 2 తీసుకుంటారా, 3 తీసుకుంటారా, 4 తీసుకుంటారా, ఇట్స్ అప్ టు కంప్లీట్లీ యూ అనమాట. అండ్ ఇంకోటి, మీరు అందరూ క్లాడ్ వాడుతున్నారు కదా. క్లాడ్ లో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి? టోకెన్స్ అయిపోతుంది కదా. క్లాడ్ కి డబుల్ ట్రిపుల్ కోడింగ్ చేసే ఒక టూల్ వచ్చింది మార్కెట్ లో, కొత్తగా వచ్చింది, చైనా వాడిది. చైనా ప్రొడక్ట్ సార్ మేము వాడను సార్ అంటే అది మీ ఇష్టం అనుకోండి. ఇట్స్ పర్సనల్ లెఫ్ట్ యూ. జెడ్ఎల్ఎం అని ఒక టూల్ వచ్చింది. దానికి టోకెన్ వాల్యూ తెలుసా? 1 మిలియన్ టోకెన్స్ వాడుకోవచ్చు. 1 మిలియన్ టోకెన్ అంటే నువ్వు ఎంత వాడినా అవ్వదు. చాలా ఎక్కువ అది. అండ్ క్లాడ్ కంటే 10 టైమ్స్ బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు కోడింగ్ యూజ్ చేయాలంటే స్టాప్ యూజింగ్ క్లాడ్ అండ్ యూజ్ జెడ్ఎల్ఎం. బట్ ఓన్లీ కోడింగ్ కి మాత్రమే. మిగతా ఇమేజ్ జనరేషన్ అవి ఇవి ఏం కాదు, కోడింగ్ కి మాత్రమే. మీరు ఇమేజ్ జనరేషన్ చేయాలనుకోండి, బెస్ట్ టూల్ ఐ యూజ్ దిస్ వన్, వాట్ వి కాల్ నానో బనానా జెమిని. ఇమేజ్ జనరేషన్ లో ఆడుతోపు. కరెక్ట్. జెడ్ఎంఎల్ 5.2 వర్షన్.
ఒక్క నిమిషం, ఇదేంటి ఆడ్గా బిహేవ్ చేస్తుంది? ఎందుకు ఇంత స్లో ఉంది? ఇంటర్నెట్ ఇష్యూ ఇది ఏంటిది? సార్ ఇది ఎలా వాడాలి చెప్తా. ఓకే, గో హియర్. ఫస్ట్ లాగిన్ టు రూట్ యూజర్. ఫస్ట్ కమెంట్ ఏం చేయమన్నా? హోస్ట్ నేమ్ సెట్ చేయమన్నా కదా. హోస్ట్ నేమ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? మన సర్వర్ పేరు ఏంటో మనం ఈజీ గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ సర్వర్ పేరు ఏంటి సార్? ఆన్సిబుల్. సెకండ్ సర్వర్ పేరు ఏంటి? డెవ్. షిట్, ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. థర్డ్ సర్వర్ పేరు ఏంటి? టెస్ట్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు సూడో హైఫన్ ఐ అని ఇచ్చేస్తే ఒక ఆన్సిబుల్ ఉంది. ఓ, ఇక్కడ డెవ్లోకి ఇంకో లాగిన్ అవ్వాలా? హోల్డ్ ఆన్. సూడో హైఫన్ ఐ అనే కమాండ్ ఇవ్వండి, డెవ్లో కూడా లాగిన్ అవుతారు. ఆన్సిబుల్, డెవ్ అండ్ టెస్ట్ ఉన్నాయి. ఆమె కరెక్ట్. సో ఇంతవరకు మూడు పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి రూట్ యూజర్ కి. ఏమి ఇవ్వాలి? నేను ఉబుంటూ తీసుకున్నాను కదా, ఇది ఒక టైం వేస్ట్ మళ్ళా. ఉబుంటూలో ఇదే ప్రాసెస్ చాలా లెంతీ అండ్ లాగ్ ఉంటుంది. అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. ఇవాళ ఏంటో పొద్దునుంచి అని దెబ్బ మీద దెబ్బలేదు. పొద్దున్నే కరెక్ట్గా మార్నింగ్ ఆన్ టైంకి లేచా. 8:40కి స్టార్ట్ అయ్యి 20 minutes అలా సరిపోతుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ అక్కడ ఒక ల్యాగ్, ఇక్కడ ఒక ల్యాగ్. నేను మెసేజ్ చేసి సార్ మీరు చూసుకోలేదు. ఇక్కడ మ్యాటర్ అంటే సార్ ఇది ఎలా వాడాలి అని మెసేజ్ చేసావు. ఓకే, ఫైన్. ఒక పైన చేసావా? ఫైన్. ఓకే, బట్ ఏం కాదు, మనకి కాన్సెప్ట్ చాలా త్వరగా అయిపోయింది ఇలా. సో మనం లేట్గా స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆన్ టైం. అండ్ మీకు నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 6 కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాయి ఒక్క రోజులో. ఈ 6 కాన్సెప్ట్స్లో మీకు ఎక్కడ బోరింగ్ ఉండదు, కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. అంతే సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోస్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి, సూడో హైపన్ ఐ. హోస్ట్ నేమ్ సిటిఎల్ సెట్ హోస్ట్ నేమ్ అని కొట్టేసి ఫస్ట్ సర్వర్ ఏంటి సార్? ఆన్సిబుల్. సెకండ్ డెవ్. థర్డ్ టెస్ట్ వన్. బేసికల్ డెవ్ వన్ టెస్ట్ వన్. ఓకే ఫైన్, ఇలా అన్న చేయొచ్చు, లేకపోతే డెవ్ అండ్ టెస్ట్ చేసిన సరిపోయింది. సో అయిపోయింది. మీరు రూట్ యూజర్లోకి లాగిన్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, పాస్ డబ్ల్యూడి రూట్ అని చెప్పేసి ఒక ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ మీకు ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వండి. నేను రహం 123 ఇచ్చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ బై డిఫాల్ట్ రూట్ యూజర్ లాగిన్ డిసేబుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి shd_config ఈ ఫైల్లోకి వెళ్ళి లైన్ నెంబర్ 40 అన్కామెంట్ చేసి ప్రోబిట్ పాస్వర్డ్ చేసి ఏం పెట్టాలి? ఇక్కడ ఎస్ అని టైప్ చేయాలి. అండ్ అదేవిధంగా లైన్ నెంబర్ 65కి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? పాస్వర్డ్ పర్మిషన్ నోన్ది తీసి ఎస్. ఇది ఒక సర్వీస్ ఫైల్. మోడిఫికేషన్ చేయగానే ప్రతి సర్వీస్కి ఏం చేయాలి? రీస్టార్ట్. స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలంటే చెక్ చేసుకోండి, లేదు మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉందంటే వద్దు, యాక్టివ్లోనే ఉంది. నా హోస్ట్ నేమ్ ఐఫోన్ ఇది ఎందుకు ఇస్తాము? టు ప్రింట్ ద ప్రైవేట్ ఐపీస్. సో ఇక్కడ అన్ని అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ మనం ఆన్సిబుల్లోకి వెళ్ళి ఆన్సిబుల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎం ఇన్స్టాల్ ఆన్సిబుల్ హైఫన్ వై. సో మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం? ఆన్సిబుల్కి ఇన్వెంటరీ. ఇన్వెంటరీ అంటే ఏంటి? అక్కడ మనం ప్రతి ఒక్క సర్వర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ని ఫిక్స్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏవైతే ఉందో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇన్వెంటరీ ఫైల్లో ఇవ్వాలి మనం.
సో Ansible డౌన్లోడ్ అవుతుంది, హోల్డ్ ఆన్. ఓకే, ఇన్వెంటరీ ఫైల్ పాత్ ఏంటి సార్? ఈటీసీ Ansible హోస్ట్స్. ఏంటి ఇన్వెంటరీ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలా? ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్, హోల్డ్ ఆన్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి డెవ్ తీసుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళి టెస్ట్ తీసుకోండి. సో 2 ఐపీలు మీరు కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేయండి, డెవ్ ఐపీ అది, టెస్ట్ ఐపీ ఇది. బట్ ఐపీ అడ్రస్ కాపీ చేయగానే మనకు పని అయిపోద్ది అంటే కాదు, మనం కీ జనరేట్ చేయాలి కదా. ఎలా జనరేట్ చేస్తాం? SH హైఫన్ కీ చేయండి, 4 టైమ్స్ ఎంటర్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు SH హైఫన్ కాపీ హైఫన్ ఐడి రూట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు డెవ్కి కాపీ చేసుకోండి, ఐపీ తీసుకొని. సో పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, మీరు పాస్వర్డ్ అయితే నేను ఇందాక రహం 1 2 3 ఇచ్చా, మీరు అదే ఇవ్వండి. సో కీ యాడ్ అయిపోయిందంటే వెరిఫికేషన్ చేయొద్దు. లేదు సార్ నాకు సెక్యూరిటీ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంది చూసుకోవాలనుకుంటే డెవ్ 1లోకి లాగిన్ అయిపోయారు. టెస్ట్ 1లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే సేమ్ మళ్ళా ఇదే ప్రాసెస్. टेस्ट 1 का आईपी ले लो और कॉपी करो, పేస్ట్ కరో, ఎస్ అని ఇచ్చేసేయండి. ఇక్కడ రహం 1 2 3 అని ఇవ్వండి. కీ యాడ్ అయిపోయింది. ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఎస్ఎస్ అని చెప్పి ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వండి. టెస్ట్ 1లోకి లాగిన్ అయిపోయారు, కంట్రోల్ డీసే లాగౌట్ అవుతారు. అంతా అయిపోయినాక Ansible all -m ping అనే కమాండ్ ఇవ్వండి. ఎందుకు ఇస్తాం ఈ కమాండ్? టు చెక్ ద రెస్పాన్స్. 2 వర్క్ అయినాయా? సో సెటప్ కరెక్ట్గా మనకు 4 minutes పట్టింది అంతే, అంతకంటే ఎక్కువ టైం పట్టదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే అసలు Ansible లో ప్లే బుక్స్ అంటే ఏంటి, అసలు వీటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే మొత్తం చెప్తాను చూడండి. ఎగ్జాక్ట్గా 9:35 స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను కాన్సెప్ట్. మీరే చూడండి ఎంత టైం నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో Ansible ప్లే బుక్ అనేది ప్రతి ఒక్క టాస్క్ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్లే బుక్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక YAML ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. YAML అంటే ఏంటి అంటే అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. ఈ ప్లే బుక్ లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ ఏంటంటే రీయూజబుల్. ఇప్పుడు మీరు టెరాఫామ్ తీసుకోండి, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు, ఆ ఫైల్ ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా? Ansible లో కూడా ఒకసారి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాక రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆటోమేషన్, మనం ప్రతి ఒక్క ఆటోమేషన్ టాస్క్ కి Ansible యూజ్ చేయొచ్చు. మనం దేనికి వాడతామంటే రియల్ టైంలో సర్వర్ క్రియేషన్ చేయాలన్నా, సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, సర్వర్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా కానీ Ansible ప్లేబుక్ ఏమన్నా చేసిద్ది. దాన్ని ఎలా వాడుకుంటారు మీ ఇష్టం, బట్ అది ఏమన్నా చేసిద్ది. సర్వర్ క్రియేట్ కావాలా చేసిద్ది, బకెట్ కావాలా చేసిద్ది, డిప్లాయ్మెంట్ కావాలా చేసిద్ది, కాన్ఫిగరేషన్ కావాలా అన్ని చేసిద్ది. కానీ మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారనేది మ్యాటర్. Ansible లో ఉన్న ప్లేబుక్ లో ఉన్న థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటే అవి కీ వాల్యూ పేర్లో ఉంటాయి. మీ అందరికి కీ వాల్యూ పేరు తెలుసు కదా, నేను ఆల్రెడీ మాడ్యూల్స్ లో చూసాం. సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఏంటి అంటే YAML లో సింటాక్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా సింటాక్స్ YAML లోనే ఉండాలి. అండ్ దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి? .yml. మీరు ఎక్స్టెన్షన్ .yml పెట్టుకోవచ్చు, .yml ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ప్లేబుక్ YAML లో ఉన్నప్పుడు, ప్లేబుక్ కాదు ఎటువంటి YAML ఫైల్ అన్నా .yml ఎక్స్టెన్షన్ ఉండొచ్చు, .yml కూడా ఉండొచ్చు, అది మన ఇష్టం. మీరు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే అది పెట్టుకోండి. అండ్ ఫైనల్ గా మన Ansible రన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? ప్లేబుక్ రన్ చేయాలంటే Ansible ప్లేబుక్, ఆ కమాండ్ ఇస్తే ప్లేబుక్ రన్ అయిపోయింది. అండ్ ఫైనల్ గా Ansible ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ 3 హైఫన్, ప్లేబుక్ అనేది ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ 3 డాట్. బట్ అది మ్యాండేటరీ అంటే కాదు, నేనైతే ఇవ్వను, మీరు కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. అగైన్ Ansible ప్లేబుక్ లో మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఆ మాడ్యూల్స్ రీయూజబుల్ మనకి. దాని తర్వాత ఇది మన ఆటోమేషన్ టాస్క్ కోసం వాడతాం. ఎటువంటి ఆటోమేషన్ చేస్తుంది? సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం కానివ్వండి, డిప్లాయ్మెంట్ కానీ అన్ని ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి అనమాట. అండ్ ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏవైతే ఉంటుందో అది YAML లో ఉంటుంది. YAML ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ YAML ఎక్స్టెన్షన్? .yml. అండ్ ఇక్కడ Ansible ప్లేబుక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? Ansible ప్లేబుక్ అని ఇచ్చేసి ఆ ప్లేబుక్ నేమ్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఇట్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ 3 హైఫన్స్ అండ్ 3 డాట్స్, ఎండ్ అయిపోద్ది అనమాట.
సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్గా 2 minutes పట్టింది మనకి, అంతకంటే ఎక్కువ పట్ల. సో ఇప్పుడు దీన్ని రియల్ టైం యూస్ కేసు చూద్దాం. నేను యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ప్లేబుక్ పేరు abc.yml అని పెడుతున్నా. ఏం పెడుతున్నా? సో ఎగ్జాక్ట్ గా 9:37 స్టార్ట్ చేశాను. విత్ ఇన్ 1 minute అయిపోతుంది. చూడండి, నేమ్ ప్లేబుక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ హోస్ట్స్ అని రాయాలి. హోస్ట్ అంటే మీరు ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారని రాయాలి. నేను అన్ని సర్వర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. టాస్క్స్. సో ఫస్ట్ టాస్క్, నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఈజ్ ఇన్స్టాలింగ్ గిట్. పేరు మీరు ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఇన్స్టాలింగ్ గిట్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఏబీసీ అని పెట్టుకోవచ్చు, డెమో అని పెట్టుకోవచ్చు. Ansible లో ఏ మాడ్యూల్ ద్వారా మనం ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? ఎం అనే మాడ్యూల్ తో, రైట్? నేమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ ఏమి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు? గిట్ అనే ప్యాకేజ్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు కదా. స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ప్రెసెంట్. అయిపోయింది. కరెక్ట్ గా మీకు 1 minute పట్టింది కదా. ఇంతే, మీకు ప్లే బుక్స్ అన్ని అయిపోయి. ఇంక నేను చెప్పను. నేను జస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏమడుగుతా? నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. ప్లే బుక్ ఆటోమేటిక్ మీకే అర్థమైపోయింది. టాస్క్ నెంబర్ 1 ఇన్స్టాలింగ్ గిట్ కదా, హైఫన్ నేమ్. టాస్క్ నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే ఇన్స్టాలింగ్ అపాచీ. ఇన్స్టాలింగ్ అపాచీ. ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏ మాడ్యూల్ వాడమని చెప్పా? ఎం. వెరీ గుడ్. నేమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ ఏంటి సార్? అపాచీ. స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్స్టాల్ అంటే ఏంటి? ప్రెసెంట్. అంత అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాస్క్ నెంబర్ 3, నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ స్టార్టింగ్ అపాచీ. స్టార్ట్ చేయాలంటే ఒక సర్వీస్ నేమ్ మాడ్యూల్ వాడాలి సార్. ఒక సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏ మాడ్యూల్ వాడాలి? సర్వీస్ మాడ్యూల్. కరెక్ట్. సర్వీస్ అని పెట్టి నేమ్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ ఏంటి సార్? అపాచీ. స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వెరీ గుడ్, స్టార్టెడ్. నెక్స్ట్ ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. నేమ్ యూ కెన్ పుట్ ఏబిసి, టాస్క్ నేమ్ ఏబిసి అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ క్రియేట్ యూజర్ అని ఇస్తున్నా. సో మాడ్యూల్ ఏమి ఇవ్వాలి యూజర్ కి నిన్న ఆల్రెడీ మనం క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం. నిన్న క్లాస్ ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైంది. యూజర్ కి ఏ మాడ్యూల్ ఇస్తాం? యూజర్ మాడ్యూలే ఇస్తాం. ఏ మాడ్యూల్ ఇస్తాం? యూజర్ మాడ్యూల్. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ యూజర్ మాడ్యూల్ అని పెట్టేసి నేమ్ ఆఫ్ ద యూజర్ ఏంటి సార్? విజయ్ అని పెట్టుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ప్రెసెంట్. ఐ థింక్ విజయ్ అనే యూజర్ ఉన్నాడు అనుకుంటా, బట్ ఐల్ గో ఫర్ విశ్వక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎనీ నేమ్, ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. సో అయిపోయింది. సో ఇంకా లాస్ట్ లో ఒక ఫైల్ ని కాపీ చేయాలి. నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఏంటి? కాపీ ఏ ఫైల్. ఫైల్ ని కాపీ చేయాలంటే ఏ మాడ్యూల్ కావాలి? కాపీ మాడ్యూల్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ 2 things ఇవ్వాలి. సోర్స్ index.html అనుకుందాం. డెస్టినేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నాం? రూట్ అనే ఫోల్డర్ కాపీ చేస్తున్నాం. అంతా అయిపోయింది. ఇంకంతే. ప్లే బుక్స్ అనేది నేను చెప్పను. ప్లే బుక్స్ ఇంతే. నేను నెక్స్ట్ నుంచి మీకు జస్ట్ ప్లే బుక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో మాత్రమే చెప్తా. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ప్లే బుక్ లో హోస్ట్ ఆల్ అంటే ఏంటి? అన్ని సర్వర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. టాస్క్, నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఏంటి? ఇన్స్టాలింగ్ గిట్. ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏ మాడ్యూల్ వాడాలని చెప్పా? ఎం. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గిట్, స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ అపాచీ. సేమ్. స్టార్టింగ్ అపాచీకి మాడ్యూల్ మారింది, ఎందుకంటే సర్వీస్ తో వర్క్ చేయాలంటే సర్వీస్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ ఫైనల్ గా ఫైల్ ని కాపీ చేయాలి. యూజర్ క్రియేషన్ కి ఏ మాడ్యూల్ వాడాం? యూజర్. ఫైల్ కాపింగ్ ఏ మాడ్యూల్ వాడాం? కాపీ కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆన్సిబుల్ ప్లే బుక్ నేమ్ అని ఇవ్వండి. ప్లే ఆల్ అంటే అన్ని సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నా అని చెప్పేసి అని. ఫస్ట్ ఇక్కడ గిట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూడండి. ఎల్లో కలర్ వస్తే సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయినట్లు. ఒకవేళ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిందన్న మీనింగ్. ఎప్పుడన్నా గ్రీన్ కలర్ వస్తే ఆ టాస్క్ ఆల్రెడీ పర్ఫామ్ అయ్యింది అని చెప్పిద్ది అనమాట. ఎల్లో కలర్ వస్తే ఆ టాస్క్ ఇప్పుడే పర్ఫామ్ అయిందని మీనింగ్. గిట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందా? అపాచీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందా? అపాచీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫైల్ కాపీ దగ్గర ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకంటే ఏ ఫైల్ ని కాపీ చేస్తున్నా మనం? index.html. బట్ నా దగ్గర ఫైల్ ఉందా లోకల్లో? లేదు. మరి లేకుండా ఎలా కాపీ అయ్యింది సార్? సో అందుకు అది ఫెయిల్ అయింది అనమాట. సో ఒకసారి నేను index.html ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి మళ్ళీ ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మీకు అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో వస్తాయి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గిట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి గ్రీన్ కలర్. అపాచీ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి గ్రీన్ కలర్. అపాచీ స్టార్టింగ్ లో ఉంది కాబట్టి గ్రీన్ కలర్. యూజర్ క్రియేట్ అయ్యాడు కాబట్టి గ్రీన్ కలర్. బట్ ఫైల్ కాపీ అవ్వలేదు కదా, అందుకు ఎల్లో కలర్. రిమెంబర్, ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
గ్రీన్ వచ్చిందంటే ఆ టాస్క్ ఆల్రెడీ అయిపోయిందని ఇంతకు ముందే. అదే విధంగా మీకు లైక్ ఎల్లో వచ్చింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే టాస్క్ ఇప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అయిందని. ఒకవేళ రెడ్ వచ్చిందంటే ఫెయిల్ అయిందని. సో అది మ్యాటర్. సో ఇప్పుడు ఆన్సరబుల్ ప్లే బుక్ అంటే ఏంటి, అసలు అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటో మొత్తం అందరికీ క్లియరా? ఆన్లైన్ ఆన్సరబుల్ ప్లే బుక్ కాన్సెప్ట్ అందరికీ క్లియరా ఎవ్రీబడి? ఎవ్రీవన్. సో మీరు 1 డే అని చెప్పారు, కొంతమంది 1 వీక్ అని చెప్పారు. నేను ఎన్ని మినిట్స్ తీసుకున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ? రఫ్గా 2 మినిట్స్ నాకు తెలిసి. ప్లేబుక్ మీద ఒక అవగాహన వచ్చేసిందా? సో అది మ్యాటర్. డెవాప్స్లో ఏది కష్టం కాదు, మీరు చూసే విధానం బట్టి అన్నీ ఉంటాయి. ఈవెన్ మీరు క్యూబర్నెటిస్ కష్టం అనుకోవచ్చు, క్యూబర్నెటిస్ డెడ్ ఈజీ. టూల్స్ అన్నింటిలో కల్లా ఈజియెస్ట్ టూల్ క్యూబర్నెటిసే. బట్ ఎప్పుడు ఈజీ అయింది? లైనెక్స్ వచ్చినప్పుడు. లినక్స్ రాకపోతే దాని నరకం ఇంకోటి ఉండదు, చచ్చిపోతారు లిటరల్లీ మీరు అర్థం చేసుకోలేక. బట్ లినక్స్ వస్తే చాలా సింపుల్. సరే, ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ప్రజెంట్ బదులు ఏం పెట్టాలి? ఆబ్సెంట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రతిసారి వెళ్ళి మార్చలేను కదా, సింపుల్ గా కమాండ్ వాడు సెడ్ కమాండ్ గుర్తుందా మీ అందరికి? సెడ్ 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 అంటే రీప్లేసింగ్. సెడ్ హైఫన్ ఎస్ స్లాష్ ప్రెసెంట్ అనే పదాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా? ఆబ్సెంట్. అదే విధంగా మళ్ళీ ఎస్ స్లాష్ ఇన్స్టాల్ అనే పదాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా. ఇన్స్టాల్ అనే పదాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా? అన్ఇన్స్టాల్ అనే పదంతో రీప్లేస్ చేస్తున్నా. ఏ ఫైల్లో? abc.yml ఫైల్లో. ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ప్రెసెంట్ కాస్త ఆబ్సెంట్ అయిపోయింది, ఇన్స్టాల్ కాస్త అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, చూసారా? సో సెడ్ కమాండ్ వల్ల ఏంటి అంటే మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ మాడిఫై చేయరు, సింగిల్ టైం మాడిఫై చేస్తారు, అది అన్ని చోట్ల రీప్లేస్ అవుతుంది అనమాట. ఆమె క్లియర్? రైట్. ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్, నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేబుక్. ఇప్పుడు మొత్తం అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక ఇష్యూ వచ్చింది మీకు టాస్క్ నెంబర్ 3లో. ఏమైంది? చదవండి, ఇక్కడ చదివితే మీకు అర్థమైంది. చెప్పండి. బోలో జువాన్ కా కేసరి, వాట్ హ్యాపెన్ ఇయర్? మ్యాటర్ ఏంటి అంటే మీరు అపాచీనేమో ఇక్కడ అన్ఇన్స్టాల్ చేశారు, అన్ఇన్స్టాల్ చేసినాక దాన్ని సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయమంటున్నారు అనమాట. అక్కడ సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ అది ఇన్స్టాల్లో ఉండాలి కదా. బట్ మీరు పైన ఏం చేశారు? అన్ఇన్స్టాల్. అంటే మీరు ఏం చేశారంటే బండి దగ్గరికి వెళ్ళి బండి బండి నేను తాగేమో, నువ్వు స్టార్ట్ అవ్వమన్నారు. ఇక్కడ నీకు అపాచీ ఇన్స్టాల్ అయ్యే లేదు, మరి ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది? సో అది మిషన్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంట్రా బాబు అంటే, ఈ యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ అనేది పైప్ లైన్ లాగా. పొరపాటున ప్లేబుక్ లో ఏదైనా ఒక టాస్క్ అనేది మీకు ఆగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు రిమైనింగ్ టాస్క్ కూడా అన్ని ఆగిపోతాయి. ఇక్కడ చూడండి, టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3 ఉన్నాయి కదా, 4 and 5 మొత్తం 5 ఉన్నాయి టాస్క్లు. టాస్క్ 3 దగ్గర ప్లేబుక్ ఆగిపోయింది, ఫెయిల్ అయిపోయింది. టాస్క్ నెంబర్ 4 and 5 అయిపోయినాయి, స్టాప్. సో నాకు అలా కాదు సార్, ఒక టాస్క్ పర్టికులర్ గా ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు, రిమైనింగ్ టాస్క్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే టాస్క్ నెంబర్ 3 ఫెయిల్ అయింది, బట్ దాని ఇంపాక్ట్ టాస్క్ నెంబర్ 4 and 5 మీద ఉండకూడదు. నాకు టాస్క్ నెంబర్ 3 ఒక్కటే కదా ఫెయిల్ అయింది, అది అట్లా ఆపి 4 and 5 ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అని అడగొచ్చు మీరు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ అనే ఒక లైన్ ఉంటుంది, ఆ పేరులో ఉంది. ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎర్రర్స్ ని ఇగ్నోర్ చేయమని కదా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి సింపుల్ గా ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ అని టైప్ చేయండి. ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ ట్రూ. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు పొరపాటున ఇప్పుడు ఇష్యూ వచ్చినా కానీ ఆ ఇష్యూ అక్కడతో ఇగ్నోర్ చేసి నెక్స్ట్ టాస్క్ వెళ్ళిపోతుంది. స్టార్టింగ్ అపాచ్ ఏమైందండి ఇక్కడ? ఇగ్నోర్ అయిందా? టాస్క్ నెంబర్ 4 and 5 అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి కదా. సో అలా. సో ఒక ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ లో ఎప్పుడన్నా ఒక ఇష్యూ వచ్చి దాగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు దానికి ఏం పెట్టాలి మీరు? ఇగ్నోర్ ఎర్రర్. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ బ్లాక్ అయినా నెక్స్ట్ టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట. ఐ క్లియర్? ఆన్లైన్ ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటో అందరికీ క్లియర్? ఎవ్రీబడి? ఓకే, గుడ్. నా ఇప్పుడు మళ్ళా నాకు
ఇండెక్స్ డాట్ HTML కాదు. ఇక్కడ నాకు మళ్ళా అన్ఇన్స్టాల్ కాస్త ఇన్స్టాల్తో రీప్లేస్ అవ్వాలా, మళ్ళీ ఏ కమాండ్ వాడచ్చు? సెడ్. మీరు చెప్పండి, సెడ్ -i. ఈ కమాండ్ మీకు ఆల్రెడీ నోట్స్లో ఉంది, నేను ఇచ్చిన నోట్స్లో మీకు ఆల్రెడీ ఉంది. అన్ఇన్స్టాలింగ్ కాస్త దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? ఇన్స్టాలింగ్. జీ అంటే మొత్తం ఫైల్ మొత్తం మీద. అదే విధంగా మళ్ళా ఆబ్సెంట్ అనే పదాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయాలి? జీ అంటే మొత్తం ఫైల్ మీద. ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మీకు మొత్తం రీప్లేస్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఏంట్రా బాబు రిక్వైర్మెంట్ అంటే, నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, బై డిఫాల్ట్గా మీరు ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ప్లేబుక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి? సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సీక్వెన్షియల్ అంటే ఏంటి? 1 by 1. సీక్వెన్షియల్ అంటే ఏంటి? బట్ ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, నేను ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు, ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. మీరు ఏమంటారు? సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్సే మీకు గిట్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటారు కదా, మరి మిగతా వాటిని రిమూవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కదా అంటారు. వెరీ గుడ్ థింకింగ్, ఐ హైలీ అప్రిషియేట్. మళ్ళీ నాకు ఫ్యూచర్లో ఇవన్నీ కావాలనుకో, మళ్ళీ కూర్చొని కోడ్ రాసుకోవాలి నేను. నాకు గిట్ ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలబ్బా. మీరు ఏమంటారు? సార్ మిగతా కోడ్ మొత్తాన్ని ఉడాదెంగే అంటారు, అంటే లేపేద్దాం అని చెప్పేసి అని. ఓకే, సరే నేను కోడ్ మొత్తం లేపేస్తా. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఈ టాస్క్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకో, మళ్ళీ కూర్చొని నేను రాసుకోవాలి కదా. అంటే అది గుడ్ థింగా బ్యాడ్ థింగా? బ్యాడ్ థింగ్. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే, మీకు యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ లో ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ట్యాగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడతాం. ఈ ట్యాగ్ మీకు ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకోవచ్చు, ZY, సమ్ ర్యాండమ్ నేమ్, ఎనీథింగ్. బట్ నేను సింపుల్ గా ఉండడానికి నాకు ABCDలు ఇచ్చుకుంటున్నా. బట్ మీరు ABCDలు ఇవ్వాల్సిన అవసరంలా, మీరు మీకు ఇష్టం వచ్చిన నేమ్స్ ఇచ్చుకోండి. లాస్ట్ ఎండ్ ఇక్కడ మిగిలింది ట్యాగ్స్ ఈ, అంతే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వెళ్ళి, నేను ఇప్పుడు ప్లేబుక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, బట్ నాకు ప్లేబుక్లో అపాచీ స్టార్ట్ అయ్యి అపాచీ రన్ అవ్వాలి అంతే. అంటే అపాచీ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, అది స్టార్ట్ అవ్వాలి, మిగతా ఇంకేం వద్దు. అపాచీ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే ఏ టాస్క్ ఇస్తాము? ట్యాగ్ ఏంటి? సో ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేబుక్ ఇచ్చి ట్యాగ్స్ B అని ఇవ్వండి. బట్ అపాచీ ఇన్స్టాల్ అవ్వడంతో పాటు స్టార్ట్ కూడా అవ్వాలి కదా, C పెట్టండి అంతే. ఇన్స్టాల్ అయింది, అపాచీ స్టార్ట్ అవుతుందా? ఆ రెండు తప్పితే మిగతా ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి? నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయా? లేదు. సో అది ట్యాగ్స్. సో ఇప్పుడు ట్యాగ్స్ వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏంట్రా బాబు అంటే, మీకు కావాల్సిన టాస్క్ ను మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ సే యాన్సిబుల్ ట్యాగ్స్. ఇది ఏం చెప్తుంది నాకు ట్యాగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్? సి, ట్యాగ్స్ లెట్ యూ టు రన్ ఆర్ స్కిప్ ద స్పెసిఫిక్ టాస్క్. అంటే మీరు ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ని రన్ చేయాలన్నా ఆర్ ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ ని స్కిప్ చేయాలన్నా ట్యాగ్స్ అనేది పనికొస్తుంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ మీరు సింగిల్ ట్యాగ్ రన్ చేయాలంటే ఇలా, మల్టిపుల్ ట్యాగ్ రన్ చేయాలంటే ఇలా అనమాట. సో అది మ్యాటర్. సరే సార్, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే, మీరు పర్టికులర్ టాస్క్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చెప్పారు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు ఆన్సిబుల్లో ప్లేబుక్ లో ఒక 100 టాస్క్లు ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇప్పుడు 100 టాస్క్లో నేను 99 టాస్క్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, ఒకటే టాస్క్ స్కిప్ చేయాలా? అంటే ఇప్పుడు 99 ట్యాగ్లు ఇవ్వాలా? థింక్ లాజికల్. మీ దగ్గర 100 టాస్క్లు ఉన్నాయి అబ్బా, 100లో 99 ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఒకటి మాత్రం అదేం పాపం చేసింది తెలియదు, దాన్ని మీరు స్కిప్ చేయాలనుకుంటున్నారు. మరి ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు నేను 99 టాస్క్లు ఇవ్వాలి కదా, ట్యాగ్లు అయితే ఇవ్వాలి కదా. అది ఈజీగా డిఫికల్టా? చాలా డిఫికల్ట్. దాని బదులు ఏం చేయొచ్చు, ఏ టాస్క్ ని స్కిప్ చేయాలో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. అలా ఇస్తే ఏమవుతుందంటే, ఆ ఒక్క టాస్క్ స్కిప్ అయ్యి మిగతావన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. బట్ అది ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇది ప్లేబుక్ కదా, ఇప్పుడు ప్లేబుక్ ఆల్రెడీ అపాచీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు అపాచీ ఇన్స్టాల్ అవ్వద్దు, ఇది ఒక్కటే స్కిప్ అవ్వాలి, మిగతా అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా. సో ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ అని చెప్పి ఇక్కడ స్కిప్ ట్యాగ్స్ అని ఇవ్వండి. ఏమి ఇవ్వండి? స్కిప్ ట్యాగ్స్ నుంచి మీరు ఏ ట్యాగ్ ని స్కిప్ చేయాలనుకుంటారో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ నాకు అపాచీ ఇన్స్టాల్ అవ్వద్దు, ఇప్పుడు అపాచీ ఒకటి ఇన్స్టాల్ అవ్వదు, మిగతా అన్ని అవుతాయి. చూడండి, ఇన్స్టాలింగ్ గిట్ అయిపోయింది, స్టార్టింగ్ అపాచీ, క్రియేటింగ్ యూజర్, కాపింగ్ ఏ ఫైల్. అంటే ఇక్కడ నేను స్కిప్ ట్యాగ్ ఏమి ఇచ్చా? బి అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్స్టాలింగ్ అపాచీ. అపాచీ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిందా? లేదు, స్కిప్ అయింది. సో ఈ రకంగా మీకు కావాల్సిన
టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టాస్క్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ట్యాగ్స్ ఇవ్వచ్చు. పోనీ పర్టికులర్ ట్యాగ్ ని స్కిప్ చేయాలన్నా వాటికి కూడా ట్యాగ్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆన్సిబుల్ ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటి, అసలు అవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, ఎలా టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎలా టాస్క్ ని స్కిప్ చేయాలి, ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అందరికి? ఆన్లైన్ ట్యాగ్స్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి? కామెంట్ దోస్ లైన్స్. అలా అని చెప్పి అన్ని లైన్స్ ని కామెంట్ చేయలేం కదా సందేశ్. లైక్ లెట్స్ ఇప్పుడు నాకు ఒక టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, 99 టాస్క్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వద్దు. అలాంటప్పుడు అన్నింటినీ కామెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకు టైం అక్కడే అయిపోతుంది కదా. ఎస్, వీ కెన్ యాడ్ ప్రయారిటీ ట్యాగ్ ఆల్సో. యూ కెన్ యాడ్ సింధుష. ఓకే, ఫైన్. సార్ 1-2 ట్యాగ్స్ ఎలా ఇస్తాం ఇన్ ఆటోమేషన్? మాన్యువల్ గానే ఇవ్వాలి. మీరు ప్రతి ఒక్క ట్యాగ్ వెళ్ళి మాన్యువల్ గా టైప్ చేయాల్సిందే నరేంద్ర. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక మోడల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఈ మోడల్ పేరు ఏంటి అంటే సెటప్ మోడల్. విచ్ మోడల్? ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆన్సిబుల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా, వర్కర్ నోడ్స్. ఒక డెవ్ సర్వర్ ఉంది, ఒక టెస్ట్ సర్వర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ సర్వర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నాకు కావాలి, ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ సెటప్ అనే మోడల్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేస్తుంది, అంటే ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మీ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, ఎలా తెలుసుకుంటాం? మీ ఆధార్ కార్డ్ ఒక్కటి తెలిసి నాకు తెలుసు, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నేను లాగొచ్చు కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే. సెటప్ మోడల్ అనే ఒక మోడల్ ఇస్తే ఆన్సిబుల్ సర్వర్ యొక్క ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో అది ఎలా ఇస్తాం సెటప్ మోడల్ అనేది? ఆన్సిబుల్ ఆల్ -m సెటప్. చూసారా, సర్వర్ యొక్క మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఈ సర్వర్ అనేది మనకి సర్వర్లో పైథాన్ ఏ వర్షన్ ఉంది, కిందకి స్క్రోల్ చేయండి. ఈ సర్వర్లో యూజర్ ఎవడు, కరెంట్ యూజర్. కొంచెం పైకి వెళ్ళారనుకోండి, సర్వర్లో ఎన్ని సిపియూస్ ఉన్నాయి. కొంచెం పైకి వెళ్తే సర్వర్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దీని ఓఎస్ ఫ్యామిలీ ఏంటి, దీని ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఏంటి, మొత్తం కనపడుతుంది చూసారా. బ్లాక్ డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కనపడుతుంది చూసారా. సో అది మ్యాటర్. సో ఇప్పుడు నాకు సార్ సిపి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కటి కావాలనుకోండి, గ్రెప్ చేయండి. పైప్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ కమాండ్ ఒక అవుట్పుట్, సెకండ్ కమాండ్ ఒక ఇన్పుట్ గా మారుతుంది. నేను గ్రెప్ -i CPU అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓన్లీ సిపియూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వచ్చింది. ఎన్ని సిపియూస్ ఉన్నాయి? 2. నాకు ఓన్లీ మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, గ్రెప్ -i మెమ్ ఇవ్వండి. మెమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ప్రింట్ అయిందా? ఎంత మెమరీ ఫ్రీ ఉంది, టోటల్ మెమరీ ఎంత? లేదు సార్, నాకు ఓన్లీ నేమే కావాలి, సర్వర్ నేమ్. సో నోడ్ నేమ్ అని టైప్ చేయండి, ఆర్ హోస్ట్ నేమ్, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సర్వర్లో ఒక హోస్ట్ నేమ్లు కనబడుతున్నాయి ఇక్కడ, test1 dev1. లేదు సార్, నాకు సర్వర్ ఒక ఓఎస్ ఫ్యామిలీ కావాలి, అంటే రెడ్ హ్యాట్ ఉబుంటు అని తెలుసుకోవాలి. ఫ్యామిలీ అంటే అట్లా వచ్చింది, రెడ్ హ్యాట్ కనపడిందా? సో బై డిఫాల్ట్ గా సెటప్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది? కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ మీకు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే పైప్ సింబల్ వాడండి. పైప్ సింబల్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ కమాండ్ ఒక అవుట్పుట్, అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఫ్యామిలీ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది. గ్రెప్ అంటే ఏంటి? ఫిల్టరింగ్ కదా. అండ్ మొత్తం ఆన్సిబుల్ సెటప్ లో
వచ్చే కమాండ్ ఒక అవుట్పుట్ మొత్తం అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ప్యాకేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వని చెప్తుంది అనమాట. సో ఇలా ఇంటర్వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే ఆన్సిబుల్ లో ఏ మాడ్యూల్ వాడదాం? మాడ్యూల్ పేరేంటి? లౌడ్లీ. ఫైన్. సెటప్ మాడ్యూల్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ క్లాస్ ఆన్సిబుల్ వేరియబుల్స్. అసలు ఇది కాన్సెప్టే కాదు, బట్ చెప్పాలి తప్పదు. చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, క్యాట్ ఇండెక్స్ డాట్ HTMLకి వెళ్తా, సారీ క్యాట్ ఏబిసి డాట్ YMLకి వెళ్తా. ఇన్స్టాల్ అయిన వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ అయిన వాటిని ఏం చేయాలి? ఏ కమాండ్ వాడచ్చు? సెడ్ కమాండ్ వాడచ్చు. నేను ఆల్రెడీ సెడ్ కమాండ్ వాడేసా, మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తున్నా. ప్రెసెంట్ ని ఆప్షన్ తో ఇన్స్టాలింగ్ అన్ఇన్స్టాల్ తో చేసి ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తా? మళ్ళీ ఆప్షన్ ని ప్రెసెంట్ తో ఇన్స్టాల్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటా, అంతే. ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళా సెట్ కమాండ్ వాడతా, ఇన్స్టాల్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, ప్రెసెంట్ ఆప్షన్ ని ప్రెసెంట్ తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా, అంతే, సింపుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఉన్న టాస్క్లు మొత్తాన్ని తీయేస్తా. ఇవన్నీ అవసరం లేదు నాకు, ట్యాగ్స్ కూడా అవసరం లేదు ఈవెన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను వేరియబుల్స్ పెడతా. ఆన్సిబుల్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే ప్లే బుక్ లోపల ఇచ్చే వేరియబుల్స్ ని స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఇక్కడ నేను ఏ అని పెట్టి గిట్ పెడతా, ఏ అని పెట్టి ఏం పెడతా? గిట్. బి అని పెట్టి ఏం పెడతా? అపాచీ అని పెడతా. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే గిట్ ఉందో దాన్ని సింపుల్ గా మీరు ఏతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఎక్కడైతే అపాచీ ఉందో దాన్ని దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు? బీతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. క్లియరా? అంటే ఇప్పుడు ఏ ఉన్న ప్రతి చోట ఏం రీప్లేస్ అయ్యింది? గిట్. బి ఉన్న ప్రతి చోట మొత్తం ఏం రీప్లేస్ అయ్యింది? అపాచీ. దీన్ని ఏ వేరియబుల్ అంటాం? స్టాటిక్. స్టాటిక్ అంటే ప్లేబుక్ లోపల డిఫైన్ అయింది. ఇన్స్టాలింగ్ గిట్ అపాచీ. బట్ సార్ నాకు గిట్ అపాచీ వద్దు, నాకు వేరే ఇన్స్టాల్ అవ్వాలనుకోండి, ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది, డైనమిక్ వేరియబుల్ అని. ఏం వేరియబుల్? డైనమిక్ వేరియబుల్ అంటే మీరు వేరియబుల్స్ ని అవుట్ సైడ్ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ట్రా వేర్సన్ పెట్టి ఏ అనేది గిట్ కదా, దీన్ని మేవెన్ తో రీప్లేస్ చేయండి. బి అనేది అపాచీ కదా, డాకర్ తో రీప్లేస్ చేయండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా స్టాటిక్ వేరియబుల్ డైనమిక్ వేరియబుల్ రెండు ఒకేసారి ఇచ్చారనుకోండి, డైనమిక్ వేరియబుల్ అప్లై అయ్యింది. అంటే ఇప్పుడు ఏ ఇక్కడ గిట్ ఉంది లోపల, బట్ బయట మేవెన్ ఉంది, బయట వాల్యూ అప్లై అయ్యింది. చెక్ చేయండి ఒకసారి. మేవెన్ అప్లై అయిందా? లోపల గిట్టు బయట మేవెన్, బట్ ఏం అప్లై అయింది? స్టాటిక్ డైనమిక్? డైనమిక్. బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాకర్ అప్లై అవ్వాలి. చూడండి, క్లియర్ నో? ఫైన్. సో ఇది వాళ్ళ క్లాస్, ఇంకా చాలు, ఎందుకంటే ఎక్కువ టాపిక్ చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, సరిపోతుంది. సో వాళ్ళ క్లాస్ లో మొత్తం మనం 5 కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 1 ఏంటి? ప్లేబుక్. ప్లేబుక్ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ ఉంటే మాడ్యూల్స్ రీయూజబుల్, ఆటోమేషన్ చేస్తే ప్లేబుక్ ద్వారా మనం ఏమైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాం. ప్లేబుక్ అనేది మనకి ఎట్లా ఉంటుంది?
కీ వాల్యూ పేర్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ యామెల్ సింటాక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనం కమాండ్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ప్లే బుక్ రాసా, అక్కడ గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసా, అపాచీ ఇన్స్టాల్ చేసా, స్టార్ట్ చేసా, క్రియేట్ చేసా యూజర్ని, ఫైల్ని కాపీ చేశా. బట్ ప్లే బుక్ లో ఒక సెకండ్ టాస్క్ ఫెయిల్ అయింది, రిమైనింగ్ టాస్క్ అన్ని ఆగిపోతాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఇగ్నోర్ ఎర్రర్స్, కరెక్ట్. సో ట్యాగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వాడతాం మనం? ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా లేదా స్కిప్ చేయాలన్నా ట్యాగ్స్ వాడతాం. అండ్ ఇక్కడ మాడ్యూల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వాడతాం? కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వర్కర్ నోట్స్ ఒక కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ఈ కాన్సెప్ట్ వాడతాం అనమాట. దాని తర్వాత ఇక నెక్స్ట్ మీకు ఏముంది ఇక్కడ? వేరియబుల్, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనేది ప్లేబుక్ లోపల ఉంటుంది, బట్ డైనమిక్ వేరియబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్లేబుక్ బయట నుండి పాస్ చేయొచ్చు. దేనికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్? బయట నుండి వచ్చేదానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది వాళ్ళ క్లాస్. అండ్ ఇంకోటి, ఆన్సిబుల్ ద్వారా సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇవాళ చెప్పుకుందాం, రేపు చెప్పుకుందామా? ఇవాళ చెప్పుకుందామా? ఆన్లైన్ ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ద్వారా సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పుకుందాం ఇవాళ. ఎవ్రీబడి టుమారో? ఓకే ఫైన్, ఐఎమ్ ఓకే. ఎప్పుడైనా చెప్పాల్సిందే, ఇవాళ రేపైనా చెప్పాల్సిందే. సరే మీకు రేపు అంటే రేపు, ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాలి. సో నేను క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో క్వశ్చన్ అడిగా, ఏంటది? ప్లేబుక్ నేర్చుకోవడానికి ఎంత టైం పట్టిద్దని. రఫ్లీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఫస్ట్ 2 minutes లోనే ప్లేబుక్ అంతా అర్థమైపోయింది. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉపయోగించి మనం ఎన్ని కాన్సెప్ట్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం? 5 కాన్సెప్ట్లు చెప్పా. ఒకటే ఎగ్జాంపుల్, ఒకటే ప్లేబుక్, బట్ కాన్సెప్ట్లు ఎన్ని? 5. మీకు ఎందుకు లెర్నింగ్ ఈజీగా ఉంటుందంటే జనరల్ గా చాలా యూట్యూబ్స్ లో కానివ్వండి, చాలా లెర్నింగ్స్ దగ్గర కానివ్వండి, ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటారు. అలా చెప్తే మీ బుర్రకు ఎక్కదు, మీ బ్రెయిన్ ఒకదానికి స్టిక్ అయిపోయింది అనమాట. ఇది ఇలానే ఉంటదని మీకు అది అలా చెప్తేనే అర్థమైంది. సో అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ని టీచ్ చేయాలంటే ఒకటే సింటాక్స్ తీసుకుంటా, ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా, దాని నుంచి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తా. దానివల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకసారి మీకు కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు అంతా సింపుల్గా ఉంటుంది, మీకు డిఫికల్ట్ ఎక్కడ అనిపించదు. సో అది మ్యాటర్. సో ఇది ఇవాళ క్లాస్. నౌ బిఫోర్ వి గో ఫర్ డౌట్స్ అండ్ క్వైరీస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌస్ ద క్లాస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టుడే? క్లియర్? ఆన్లైన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ మీ హౌస్ ద క్లాస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టుడే ఎవ్రీబడి? ఎవ్రీవన్? మరి ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్. కర్లో స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్. ఆన్లైన్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఆర్ క్వైరీస్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ లో ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ స్టే హియర్. ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇవాళ చెప్పిన దాంట్లో మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్రయారిటీ నెంబర్ 1, ట్యాగ్స్ వేరియబుల్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ప్లే బుక్ ఉందా? అది చేయొద్దు, ఎందుకంటే అదే ప్లే బుక్ ట్యాగ్స్ లో ఉంది కదా. ట్యాగ్స్ ఒకటి చేశారనుకోండి, కాన్సెప్ట్ నెంబర్ 1 to 2 కవర్ అయిపోతాయి కదా. అలా స్మార్ట్ వేలో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, గో ఇంటూ.
యా యూ కెన్ డూ నరేంద్ర, చేయొచ్చు.
Online, if you're having any questions, still let me know, okay?
Online still, if you're having any question, you can ask me.
Okay, guys. So that's it for today. Let's sit down tomorrow's class with some new topic. Have a great day. Well, thank you. Thank you online. Thank you offline. Bye, everyone. Thank you.